رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ کسی بزرگ نے بولا، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ مطلبی رشتوں کی بس اتنی سی کہانی ہے۔ اچھے وقت میں میری خوبیاں اور برے وقت میں میری خامیاں گنتے ہیں۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ دنیا بڑی بھلکڑ ہے، وہ تو اتنا ہی یاد رکھتی ہے جتنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہمارے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ جو شخص ارادہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ سبھی کامیاب لوگ اور کامیاب قومیں تقلید کے قابل نہیں ہوتی۔ سوچیں، کامیاب تو شیطان بھی کئی موقع پر ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس کی بھی تقلید شروع کر دیں گے؟ جب لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اگر تم ہارو نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ جس نے کہا پرسوں بیت گئے برسوں، جس نے کہا آج اس نہ کیا راج۔ کتنا غصہ آتا ہے جب کوئی آپ سے جھوٹ بولے اور آپ کو سچ پہلے سے ہی پتا ہو۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ بہت کچھ بدلا ہے روز، مگر میرے حوصلے نہیں بدلتے۔ منزل پانے کے لیے بدلتا ہوں طریقہ روز، مگر آگے بڑھتے جانے کے ارادے نہیں بدلتے۔ کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ کسی کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی طرح ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی نہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا حماقت ہے۔ مشکلات سے بچ کر نکلنے کا نام زندگی ہے۔ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ ساری زندگی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والا گناہ، اس کا ذکر کبھی نہ کرو۔
क्योंकि अपनी नेकी छुपाना तुम्हारी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। जिनको चाहतों का सबूत दरकार हो, उनसे अलग हो जाना कुछ गलत नहीं होता। जिंदगी से शिकवा नहीं कि उसने गम का आदी बना दिया, गिला तो उनसे है जिसने रोशनी की उम्मीद दिखाकर दिया बुझा दिया। गरूर, तकब्बुर और अना रिश्तों को आग की तरह जला देते हैं। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। कुछ हादिसों से गिर गए मोहसिन ज़मीन पर, हम रश के आसमां थे अभी कल की बात है। हम जो करते हैं वो कभी गलत नहीं लगता, हमें सिर्फ गलत वो लगता है जो दूसरे करते हैं। बेशक अक्लमंद को अदब सिखाने से नसीहत हो जाती है और जानवरों को बगैर मारपीट के कभी भी इबरत हासिल नहीं होती। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए। आप अपनी मंजिलों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर रास्ते में भूखने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। गुस्से की हालत की इज्जत उस जिल्लत के बराबर नहीं होती जो उज़र पेश करने के वक्त पेश आती है। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पे, खैरियत भी पूछो तो लोग समझते हैं ज़रूर कोई काम होगा। ए नसीहत सुनने वाले, अपनी गफलत की मस्ती से निकल, होश में आ। दुनिया के जमा करने में अपनी जल्दबाजी को मुख्तसर कर, आखिरत के कामों के लिए अपनी पीठ को महफूज बांध ले। वक्त की तेज रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है, मुसाफिर भी अपने भी पराए भी। मिसालें और कहावतें सिर्फ दानाओं और अक्लमंदों के लिए बयान की जाती हैं। सबसे बड़ा आदिल वो फर्द है जो ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करे जो उस पर जुल्म करते हों। अक्लमंद अगर खामोश रहे तो कुदरत इलाही में फिक्र करता है और जब निगाह उठाकर देखे तो इबरत हासिल करता है। जो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह से इज्जत चाहता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत फरमाता है। जब अल्लाह ताला ने तुझे आज़ाद बनाया है तो लोगों की गुलामी इख्तियार न कर और उस खैर और भलाई में कोई खूबी नहीं जो बुराई के सिवा हासिल न हो और उस खुशहाली में कोई बरकत नहीं जो तंगी के बगैर मुयस्सर न हो। वहाँ के आज़ाब से चौकन्ना रहे और अपनी कब्र को याद रख कि एक ना एक दिन वहाँ तेरा ज़रूर गुजरना होगा। नेक अमल करो मगर रिया और शोहरत का ख्याल न करो। जो शख्स किसी के दिखलावे के लिए कोई नेक काम करता है तो अल्लाह उसको उसी के सपुर्द करता है जिसकी खातिर उसने वो काम किया। कोट्स ऑफ हार्ट में आज की ये थी कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन कोट्स। उम्मीद है आपको हमारी आज की कोटेशंस पसंद आई होंगी और आप इनसे ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियाँ आसान फरमाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।